Hello everyone. So today we are going to discuss about power electronics. So before discussing about the power electronics, first we can go through the earlier form of a current controlling device that is called vacuum tubes. So എന്താണ് vacuum tubes? So it is a earlier form of a device that controls the electric current flow. ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഴയ കാലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ vacuum tubes. So from the figure itself, the size of a vacuum tube is very much high. A bulky type of structure ആണ്. So in which there is a vacuum. Why it is called vacuum tube? So there will be a high vacuum between electrodes. Electrodes in the space there will be a high vacuum and there is a high electric potential is applied to it. So by that process, vacuum tubes are used to control the electric current flow. And it's from an earlier form of a device. ഈ vacuum tubes ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so there was a change in this vacuum tubes. എന്താണ് ചേഞ്ച് വന്നത്? So transistor replace these vacuum tubes. Transistors ആണ് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ vacuum tubes റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. So നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് ഫിഗറും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും the size of that device, the function is same but the size is much more reduced. ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സൈസ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു vacuum tubes. So ആ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിവൈസ്, ആ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. So what is mean by transistors? Transistors എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So transistor is also a device that regulates the current or voltage flow. ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും and it acts as a switch or a gate for electronic signals. ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസിന്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റ് ആയിട്ടോ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. And we can generally call it as transistors as transfer plus resistance. So it is used to transfer resistance or from input terminal to the output terminal. So that's why it is called as transistors. So in input terminal, the resistance will be very low, and in output terminal, we will be obtaining a high resistance value. And it is also similar to vacuum tubes, but the size is much more less and efficiency is high. So a transistor is a device that regulates the current or voltage flow and it also acts as a switching purpose. So next is the classification of how these transistors are classified. So generally the transistors are classified into two types. First one is BJT and second one is FET. So BJT എന്ന് പറയുന്നത് bipolar junction transistors and FET is field effect transistors. So what is the difference between bipolar junction transistor and field effect transistors? So these are the two major classification in transistors. So bipolar junction transistor എന്ന് പറയുന്നത് bipolar, which means both electrons and holes together contribute in the flow of current flow. Okay, ഇവിടെ electronsum holesum ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഐദർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ ഐദർ ഹോൾ അറ്റ് എ ടൈം ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസോ കാരണമായിരിക്കും അതിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ BJT ആൻഡ് FET. അതെല്ലാവരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ BJT ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ FET. ഓക്കെ, സോ ഇൻ BJT തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. That is, first one is NPN transistor and PNP. NPN എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? Two N-type semiconductor at both the ends and in between there is a P-type semiconductor. ഈ N-type semiconductor, P-type semiconductor ഒക്കെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡോപ്പന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു സെമികണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിൽ pentavalent impurity, trivalent impurity add അനുസരിച്ച് will be obtaining an N-type and P-type semiconductors, and this type of semiconductors get joined together to develop a transistor.
സോ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Similarly, there is a PNP transistor in which two P-type material in which an N-type semiconductor is placed. These are the two classification of a bipolar junction transistor. And moving to FET, FET have two types of classification also. JFET, junction field effect transistor, and metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay, രണ്ട് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും FET യിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണമാണ് junction field effect transistor JFET, and another one is MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So JFET is again classified into two type, N channel and P channel. So N channel type ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ BJT ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോലെ N type semiconductor അല്ലെങ്കിൽ N ചാനൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് JFET യിലെ P type of മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് P channel. And for MOSFET also, there is another classification such as depletion MOSFET and enhancement MOSFET. എന്താണ് depletion MOSFET ഉം enhancement MOSFET ഉം? It is another also important type of classification. Depletion type of MOSFET എന്ന് പറയുന്നത് at the time of fabrication itself, there is a depletion layer in between the two terminal, N terminal അല്ലെങ്കിൽ P terminal ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സും ഗേറ്റും തമ്മിലും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ചാനലിലെ ഓൾറെഡി ചാനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ തന്നെ ചാനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്ഫെറ്റിനെയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ മോസ്ഫെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എൻഹാൻസ്മെന്റ് മോസ്ഫെറ്റ്? Enhancement MOSFET is a type of a MOSFET in which there is no depletion layer in between the source and gate. Source and gate terminalന്റെ ഇടയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എപ്പോഴാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുക? when we are applying a biasing voltage or negative biasing voltage or positive voltage, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. accumulation, inversion region, strong inversion region. Okay, so based upon the biasing, there will be a channel formation and there will be conduction between both two source and gate terminal. Okay, again this depletion and enhancement type of MOSFET is classified into N channel and P channel, and enhancement is also classified into N channel and P channel based on the semiconductor material used. Okay, so this is the general classification of transistors in the general ആയിട്ടുള്ള classification ആണ് ഇത്. BJT, FET ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ NPN, PNP, N channel, P channel. Okay, ഇതെല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക. Next, we are going to discuss about what is mean by a electronic device. എന്താണ് electronic device എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So, electronic device is a device in which the conduction takes place by the movement of electrons and holes through a semiconductor material. So, electronic device എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് in which the conduction, how the conduction going to take place by the movement of electrons and holes. Both electronsum അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾസും കൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു സെമികണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട ടോപ്പിക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. So what is meant by power electronics? This is also an application of a solid state electronics for the control conversion of electric power. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. For the control and conversion, ഒരു ഇലക്ട്രിക് പവറിന്റെ കൺവേർഷനും അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി യൂസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് പവർ. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് വേർഡ്സും ഓർത്ത് വെക്കുക, കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ്. പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ്. സോ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം block diagram is a simple type of a block diagram representation in which power input is given to a power circuit. ഒരു കൺവെർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് തരും. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കൺവെർട്ടർ. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ control. There is a controller in between the power input and power output section, so that power controller will establish a control in between this power electronic system. കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിലൊരു കൺട്രോളും കൂടി ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. സോ കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേജ് ഫോർ എ പവർ കൺവെർട്ടർ. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് എ പവർ കൺവെർട്ടർ സ്റ്റേജ് in which the electric power in one form
will be converted into another form. ഒരു ഫോമിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് പവറിനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൺവെർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ കൺട്രോളർ ബ്ലോക്ക് ഒരു ഫീഡ് ഫോർവേഡ് സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഇൻ ടു ദി കൺട്രോളർ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, കൺട്രോളർ സെക്ഷൻ എനിക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫീഡ് ഫോർവേഡും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. So both the section will be controlled by a controller area. Okay, so this is the general representation of a power electronic system. Block diagram representation. That's important. Note that. Okay. Next, there is a comparison. Power electronics അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക്സും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി കമ്പാരിസൺ? ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്തായിരിക്കും? സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഓർ ദി ജനറൽ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡീൽസ് വിത്ത് ജനറേഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി അറ്റ് പവർ ലെവൽ. ഒരു ഹൈ പവർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ലെവലിലുള്ള ജനറേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷനും കൺവേർഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. So what is mean by electronics? Electronics എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Deals with same generation, transmission, distribution of electrical energy at signal level. സിഗ്നൽ ലെവലിലുള്ള ജനറേഷനും ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ട്രാൻസ്മിഷനും ജനറേഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഹൈ എഫിഷ്യൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. High efficiency is considered in power electronics because it is dealing with power level. High power level deal ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വേറെ സിഗ്നൽ ലെവലിലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോ എഫിഷ്യൻസി ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഹൈ വോൾട്ടേജ്, ഹൈ 220 വോൾട്ടിന് എബവ് വരുന്ന പല അപ്ലിക്കേഷൻസുകളും ഹൈ പവറും ഹൈ വോൾട്ടേജും ഹൈ സ്വിച്ചിങ് കറണ്ട് ഒക്കെ റിക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ കൺവേർഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഇലക്ട്രോണിക് വോൾട്ടേജ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസസ്, ലോ പവർ സർക്യൂട്ട്സ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു 30 to 40 വോൾട്ട് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നോർമൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി തേർഡ് കമ്പാരിസൺ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് കമ്പാരിസൺ ഈസ് for a power electronic specification used are mainly efficiency and distribution in power. Specifications പ്രധാനമായിട്ട് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ബേസിസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ, എത്ര പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന ബേസിസിലാണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ? ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗെയിൻ എത്രയാണ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളുടെ പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So power electronics, since it is deals with high power and high voltage, the cost is high. And the cost എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ആയിരിക്കും. Whereas in electronics devices, the cost will be low. Signals normal low voltage ആയിട്ട് ഡീൽസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. And power electronics will have long life and less maintenance. അതിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. Whereas in electronics devices, the life compared to power electronics, it is less and need maintenance. Some cases there should be maintenance. Some circuits എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടണം. And in power electronics it is highly reliable and in electronics it is low reliable. So this is the general comparison between power electronics as well as electronics. പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലീനിയർ ഇലക്ട്രോണിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ആർ ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്? പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എയറോസ്പേസ്. കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എയറോസ്പേസ്. സോ എയറോസ്പേസ്, സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പവർ സപ്ലൈസ്, അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് പവർ സപ്ലൈ, സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ പവർ സപ്ലൈ, അതേപോലെ തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റ് പവർ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്.
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കമേഴ്ഷ്യൽ. കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ്, എലിവേറ്റേഴ്സ്, റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഡിമ്മേഴ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ, കമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫർണസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാൻസ്, പമ്പ്സ്, കംപ്രസർ, അങ്ങനത്തെ ഹൈ എൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളിലൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ ഇൻ വിച്ച് ഹൈ പവർ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നതും ഹൈ പവർ കൺട്രോളിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്ന പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസിഡൻഷ്യൽ. റെസിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്റെ കീഴിൽ വരും, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, പിന്നെ ഫുഡ് മിക്സേഴ്സ്, അത് കുറച്ച് റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്? ബാറ്ററി ചാർജേഴ്സ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൈ ബാറ്ററി ചാർജേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ പവർ സപ്ലൈ, ഈ ആന്റിന, അതേപോലെ തന്നെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ, ഹൈ എൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബാറ്ററി ചാർജേഴ്സ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ കാലത്താണ്. സോ അതിനൊക്കെ പവർ ബാറ്ററി ചാർജസിന്റെ അത് കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം. യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ട്. യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം, അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡി സി ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്കവേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, അങ്ങനത്തെ സോളാർ, വിൻഡ് എക്സെട്ര അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറലി പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ചിങ് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ ഫോം ഓഫ് പവർ ഇൻ ടു അനദർ ഫോം ഓഫ് പവർ വിത്ത് എ കൺട്രോൾ ഓർ ബൈ യൂസിങ് എ സ്വിച്ച് ലൈക്ക് പ്രോസസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇത്രയാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ.